หลายตอนนะครับว่าชีวิตของเรามาในโลกดุนยาเนี่ยมาเพื่อเหตุผลใหญ่ๆประการเดียวนั่นก็คือมาในโลกดุนยานี้มาเพื่อที่จะพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวด้วยการนำเอาอิสลามเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเรามาเพื่อพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในอิสลามเนี่ยเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการที่เราได้เกิดมาบนโลกดุนยานี้ท่ามกลางที่เราได้ปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่ามันก็จะมีบททดสอบเกิดขึ้นอัลกุรอานก็ยืนยันเอาไว้นะชีวิตของผู้ศรัทธาเมื่อมาแล้วรับเอาเป้าหมายของการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้มาปฏิบัตินั่นก็คือพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวด้วยการนำเอาอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหนทางนี้ก็ต้องมีบททดสอบเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเนี่ยเชื่อถือต่ออัลลอฮ์จริงๆหรือเปล่าเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเราอดทนหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้หนึ่งที่สามารถฝ่าฟันบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบกับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ก็แสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในเป้าหมายที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงใจใดๆทั้งสิ้นเพราะผ่านบททดสอบแล้วเราสามารถผ่านการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่จะไม่ถูกทดสอบที่จะไม่ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครครับพี่น้องดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้มาเพื่อที่จะมารับนโยบายของอัลลอฮ์ไปปฏิบัติด้วยการพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเอาอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตนี่คือนโยบายสูงสุดนี่คือจุดเป้าหมายสูงสุดอุดมการณ์สูงสุดของผู้ศรัทธาคือตรงนี้หลังจากนั้นก็มีบททดสอบเอาละมีอยู่เรื่องหนึ่งเวลาถูกทดสอบแล้วพี่น้องจำเอาไว้นะพยายามให้จิตสำนึกของเราเนี่ยคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้จิตสำนึกของเราเวลาถูกทดสอบแล้วมองตนเองว่าย่ำแย่อัลลอฮ์ย่ำแย่เหลือเกินไม่ได้คิดไปในทางที่ดีเลยอย่างนี้อาจจะทำให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูนะอัลกุรอานเตือนเราอย่างไรในเรื่องนี้ในสุเราะห์อัลบะเกาะฮ์อายะห์ที่216อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอธิบายแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าวะอาซาอันตักรหูชัยอันวะฮุวะค็อยรุลละกุมวะอาซาอันตุฮิบบูชัยอันวะฮุวะชัรรุลละกุมวัลลอฮุยะอ์ละมุวะอันตุมลาตะอ์ละมูนบางครั้งการที่สู่เจ้าทั้งหลายรังเกียจบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของสู่เจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับสู่เจ้าและบางทีการที่สู่เจ้าชอบเหลือเกินมีความสุขอยู่กับเรื่องหนึ่งชอบในสิ่งที่ต่างๆที่มันเป็นปัจจัยชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆของชีวิตวะฮุวะชัรรุลละกุมอัลลอฮ์บอกว่าบางทีเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายสำหรับสู่เจ้าวัลลอฮุยะอ์ละมุวะอันตุมลาตะอ์ละมูนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งพวกท่านทั้งหลายนะไม่รู้หรอกอายะนี้นะให้เราได้คิดอย่างไรพี่น้องส่งเสริมเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายคิดอย่างนี้ครับให้คิดว่าไอ้เรื่องที่เรารังเกียจไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวของเราบางทีเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราอัลลอฮ์รู้ไอ้เรื่องบางทีเราชอบเหลือเกินอย่างเช่นร่ำรวยนี่ชอบไหมชอบได้แต่งตัวสวยๆชอบไหมชอบมีบ้านใหญ่โตชอบไหมชอบมีตำแหน่งสูงส่งคนนับหน้าถือตาในสังคมชอบไหมชอบ
แต่ไอ้เรื่องที่ชอบนี่นะบางทีมันอันตรายสำหรับชีวิตของเราอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราส่วนไอ้เรื่องเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุค้าขายขาดทุนนะครับเรื่องไม่ดีเนี่ยพายุพัดบ้านพังอะไรต่างๆไอ้เรื่องไม่ดีแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรอกแต่อัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวะคอยดุลละกุมไอ้ที่ท่านทั้งหลายรังเกียจไม่ให้เรื่องไม่ดีเหล่านั้นเกิดขึ้นน่ะไอ้ที่ท่านทั้งหลายรังเกียจเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดีบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราเพราะนั้นบททดสอบที่มาหาผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าคนคนนั้นมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ยอมจำนนกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮ์แล้วก็เอาอิสลามมาปฏิบัติจริงๆกับชีวิตของเขาเนี่ยนะบททดสอบตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยอัลลอฮ์รู้สู่เจ้าทั้งหลายนะไม่รู้หรอกเพราะอะไรล่ะพี่น้องเอาเรามาดูบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้รับผลบุญอย่างมากมายเช่นการอดทนกับบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานได้ใช้คำพูดในอัลกุรอานอย่างนี้นะครับว่าวะบัชชิริซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนเถอะชีวิตของเราถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้สบายอย่างเดียวเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีความลำบากเกิดขึ้นเนี่ยและเราจะได้ผลบุญของการอดทนในประตูไหนล่ะพี่น้องอัลลอฮ์โยนความลำบากมาสู่ชีวิตของเราก็เพื่อที่จะให้เราได้อดทนการอดทนตรงนั้นนำไปสู่ผลบุญอย่างมากมายแล้วก็ความสำเร็จก็จะอยู่เคียงข้างกับความอดทนแต่ถ้าหากว่าชีวิตทั้งชีวิตมีแต่ความสบายถามว่าผลบุญของการอดทนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกับบัญชีแห่งการงานของเราอย่างไรไม่เกิดขึ้นเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะฉะนั้นในความอดทนเนี่ยมันจะมีความดีงามเกิดขึ้นอย่างมากมายเหมือนดังเรื่องหนึ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามแต่ที่อภัยให้แก่พี่น้องของเขาอัลลอฮ์จะยกเกียรติยศอันสูงส่งให้แก่เขาอัลลอฮ์จะมอบหมายไปถึงประทานคุณงามความดีให้แก่เขาอย่างมากมายนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่โยนการแตกแยกไม่โยนการทะเลาะกันเกิดขึ้นในหมู่พวกเราจะมีการอภัยแก่พี่น้องของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบางทีไอ้การขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องผลักดันตัวของเราเนี่ยไปสู่การปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไปสู่การให้อภัยซึ่งกันและกันอัลลอฮ์โยนความลำบากให้แก่ชีวิตเพื่อให้เราได้อดทนอัลลอฮ์โยนการขัดแย้งในหมู่พวกเราให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เรานั้นหันมาอภัยกันพี่น้องพออภัยแล้วผลบุญเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินพออดทนแล้วผลบุญเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาถูกทดสอบเนี่ยนะขอให้เราคิดไปในทางที่ดีคนเราเวลาคิดอะไรไปในทางที่ดีแล้วเนี่ยนะความสบัดอดทนย่อมจะตามมาเช่นอัลลอฮ์ทดสอบให้เราเจ็บป่วยเป็นไปได้ว่าในบัญชีแห่งการงานของเราเนี่ยมีบาปเยอะอัลลอฮ์ต้องการดีลีทเนี่ยลบล้างบาปออกไปจากบัญชีของเราอัลลอฮ์ก็ให้เราป่วยอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดเถิดลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของข้าพระองค์ให้หมดจดด้วยเถิดขอดุอาเลยเราก็คิดดีๆอัลลอฮ์ต้องการลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเราความสบัดอดทนมันเกิดขึ้นในทันทีเลยถ้าหากว่าเราคิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาโดนอะไรที่มันเป็นความลำบากเนี่ยนะพี่น้องต้องคิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความดีมันจะเกิดขึ้นโดยอีกหะดีษหนึ่งเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะครับอินนัลลอฮะอัซซะวะญัลละกอละแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษกุดซีนะครับอานาอินดะซอนเนอับดีบีแท้จริงฉันเนี่ยอยู่กับความคิดความรู้สึกของบ่าวของฉันอยู่กับความคิดอยู่กับสิ่งที่จิตสำนึกของเขาเนี่ยคิดอะไรนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะอยู่ในความคิดแห่งจิตสำนึกของบ่าวของฉันอินซอนนบีคอยรอนฟาลาหูถ้าหากว่าเขาเนี่ยคิดกับฉันจิตสำนึกของเขาเนี่ยอยู่กับฉันคิดไปในทางที่ดีฟาลาหู
เขาจะได้ความดีเป็นสิ่งตอบแทนอัลลอฮ์วะอินซอนนะชัรรันฟะละหูถ้าหากว่าเขาคิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเถอะเขาคิดกับฉันไปในทางที่ดีเขาก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเขาตามที่เขาคิดตามที่เขารู้สึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องพออ่านหะดีษบทนี้แล้วคิดยังไงพี่น้องถ้าความไม่ดีมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคิดยังไงเราก็ต้องคิดไปในทางที่ดีนะครับค้าขายขาดทุนอัลฮัมดุลิลลาห์เรายังไม่อดตายไอ้การค้าขายตรงนี้ที่ขาดทุนอัลลอฮ์แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์จะสอนให้เราเนี่ยมีความอดทนให้มากๆแล้วก็ในการค้าขายขาดทุนเนี่ยดูเราได้อะไรเราได้การขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราได้การซอบัตอดทนเราได้การหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เราได้การมุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการวิงวอนดุอาหลายต่อหลายอย่างที่เราได้ในความไม่ดีที่เกิดขึ้นต้องคิดไปในทางที่ดีเผื่อว่าข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราได้รับในสิ่งที่ดีกว่าสงสัยการค้าขายขาดทุนตรงนี้ของเราเนี่ยนะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราได้อดทนด้วยการอดทนตรงนี้บางทีอาจจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยความอดทนตรงนี้ก็ได้คิดไปในทางที่ดีเนี่ยนบีสอนว่าพอคิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์แล้วฟะละหูเขาจะได้ในสิ่งที่เขาคิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าและเราจะคิดไปในทางที่ไม่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทำไมเพราะท่านนบีมาสัญญาว่าถ้าคิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีๆเหล่านั้นเนี่ยที่เขาคิดกับอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับเขาคิดเลยสิพี่น้องถ้าเกิดภัยพิบัติอะไรกับชีวิตของเราเกิดความเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดอะไรบ้านไฟไหม้คิดในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ไฟไหม้บ้านอาจารย์จะให้คิดดีๆยังไงล่ะคิดได้ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราอดทนอัลลอฮ์ต้องการให้เราวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยนะมุ่งหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้เราได้ทบทวนดูตัวเองซิว่าเราทำผิดอะไรไปบ้างจึงได้มีบาลาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าหากว่าคิดแบบนี้ไปในทางของอัลลอฮ์ดีๆเนี่ยนะได้สวรรค์อินชาอัลลอฮ์ในความลำบากตรงนี้ในความที่เราเครียดแล้วก็ปั่นป่วนวุ่นวายทุกร้อนตรงนี้เราใช้ซอบัตอดทนหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ด้วยความซอบัตอดทนตรงนี้แหละอาจจะเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์เมตตาเราให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะห์เห็นนะบางคนเนี่ยผมไปในเรือนจำเนี่ยพี่น้องทันทสถานที่คลองเปรมที่หลายๆที่ที่เข้าไปสอนคนที่อยู่ในเรือนจำรู้ไหมพี่น้องมีบางคนเนี่ยหลังจากที่ได้มานั่งฟังแล้วเราก็เปลี่ยนจัดฮะละกอฮ์ให้ได้นั่งอ่านกุรอานด้วยร่วมกันอ่านกุลวัลลอฮ์นะฮะละกอฮ์แต่ละฮะละกอฮ์แต่ละกลุ่มเนี่ยให้อ่าน10 จบแล้วเราก็บอกว่าความประเสริฐของมันขนาดไหนคนบางคนบอกไปเข้าใจศาสนาในขณะที่อยู่ในคุกในตารางพอออกมาก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์ทำไปทำมาไอ้การอยู่ในทันทสถานอยู่ในเรือนจำเนี่ยดูแล้วเขาคิดไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ดูแล้วเป็นความดีสำหรับชีวิตของเขาได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่นั่นได้ไปเจอการอบรมได้ไปเจอการสอนทำให้เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะพี่น้องทุกอย่างในชีวิตของเราอะไรไม่ดีเวลาถูกอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดความทุกข์ร้อนพยายามนะให้นึกไปในทางที่ดีและความดีก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานึกใครคิดไม่เป็นก็เอางี้ดีกว่าอัลลอฮ์ให้ความลำบากเกิดขึ้นอย่างน้อยๆอัลลอฮ์ต้องการให้เราอดทนเมื่อเราอดทนแล้วเราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละผลบุญจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมากมายเนี่ยขั้นต้นคิดอย่างนี้ก่อนเพราะนั้นบทสรุปของเราในการพูดคุยในครั้งนี้เวลาถูกทดสอบให้นึกไปในทางที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วชีวิตก็จะได้ดีตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده
أذكار الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ใครๆก็อยากเข้าสวรรค์นะใช่คนชั่วก็อยากเข้าสวรรค์ใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าก็อยากเข้าสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองครับใครที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยก็ต้องรับอนุญาตจากพระองค์มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์คนที่อยากเข้าสวรรค์เนี่ยจะเป็นคนที่สมถะง่ายๆชีวิตง่ายๆทำไมอ่ะเพราะเขารู้ว่าที่อยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยล้วนแล้วเป็นของจำลองถ้าเห็นอะไรที่มันบาปแต่เขาอยากได้ทำเขาจะบอกว่าไม่ทำทำไมอ่ะเพราะสวรรค์มีดีกว่านี้ใช่ไหมนี่มันจะสอนมันจะอบรมการที่เราศรัทธาและนึกถึงสวรรค์ตลอดเนี่ยจะทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมอัลลอฮ์จะบอกชาวสวรรค์จินตนาการที่ว่าอยากจะได้อะไรให้เราจินตนาการไปเลยจินตนาการแล้วนะเราก็จินตนาการให้เยอะที่สุดมากที่สุดแล้วบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าได้แล้ว2 เท่าด้วยAssalamu alaikum wa rahmatullah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. จากผลงานของผู้กำกับสารคดีไตรภาคชีวิตหลังความตายนรกและสวรรค์สู่ปรากฏการณ์สารคดีที่มียอดจัดจำหน่ายสูงสุดสัญญาณวันสิ้นโลกและ DVD หนังสือเดินทางตอนบันทึกการเดินทางแผ่นดินฮารอมและสารคดีที่ต้องดูสักครั้งในชีวิตกับ DVD ละหมาดเหมือนนบีวันนี้กลับไปอีกครั้งกับผลงานที่การันตีคุณภาพในสารคดีน้ำกับการปฏิบัติศาสนกิจแต่ถ้าน้ำใดก็ตามที่มีนายิสตกลงไปจากที่สุดของนักวิชาการชั้นนำอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระมากมายที่กระชับสั้นจำง่ายทำได้จริงทั้งการอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำยกฮาดัสทุกชนิดการอาบน้ำครองอิหรอมการอาบน้ำเมื่อเขารับอิสลามการอาบน้ำวันศุกร์และวันอีดและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดจบในหนึ่งเดียวทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะอาบน้ำให้เหมือนกับอาบน้ำญะนาบะห์เหมือนกับที่ท่านนบีอาบเราได้ภาคผลบุญด้วยครับแล้วก็อาบแบบนี้นั้นเราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอีกแล้วถ้าหากว่าเราต้องการละหมาดหลังจากอาบน้ำยกฮะดัษขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นโดยการกล่าว
เวลาเดินทางไปไหนเนี่ยถ้าเราไปที่ที่ไม่มีที่อาบน้ำละหมาดเราทำยังไงถ้าเราจะไปที่ที่ไม่มีน้ำเราทำยังไงถ้าเราจะไปที่อาบน้ำละหมาดไม่มีที่ล้างเท้าเราจะเอาเท้าเนี่ยไปล้างบนอ่างที่เขาล้างหน้าต่างศาสนิกเขาอาจจะมองเราในแง่ที่ไม่ดีเราก็ต้องวางแผนว่าการอาบน้ำละหมาดให้มันดูเรียบร้อยดูสะดวกและคนอื่นไม่สะดุดในภาพพจน์ของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรให้ดูว่ามุสลิมเนี่ยทำอิบาดะห์อย่างน่ารักครับพบกับเรื่องราวของสิ่งที่ทำให้เสียและไม่เสียน้ำละหมาดในแง่มุมที่น้อยคนจะรู้การกินเนื้ออูฐถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การกระทบเพศตรงข้ามไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียน้ำละหมาดเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดเราต้องล้างมือทีนี้บางทีเวลาอธิบายแล้วอ่านหนังสือที่เราศึกษากันและปฏิบัติกันคือจะล้างมือขวา3 ครั้งมือซ้าย3 ครั้งทำให้คนบางคนเข้าใจว่าจะต้องล้างทีละ3สรุปแล้วมันอาจจะเป็น6 ครั้งแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ครับและจะทำอย่างไรเมื่อถึงจุดวิกฤตที่ไม่สามารถทำน้ำละหมาดได้สารคดีนี้มีคำตอบและสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะอาบน้ำละหมาดได้มีสิ่งทดแทนที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดเอาไว้นั่นก็คือการทำพร้อมบทสรุปส่งท้ายเคล็ดลับคุณค่าของการล้างบาปขณะอาบน้ำละหมาดและตะยัมมุมเมื่ออาบน้ำละหมาดแล้วน้ำนี่มันจะล้างบาปที่อยู่ในสายตาของเราที่กระทำด้วยสายตาของเราจนกระทั่งบาปนี่มันจะออกพร้อมน้ำทุกหยดออกจากสายตาของเราไปหมดDVD สารคดีชุดนี้นะครับสามารถตอบคำถามของพี่น้องทุกคำถามที่จะทำให้การอาบน้ำญะนาบะห์การอาบน้ำละหมาดและตะยัมมุมนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นอาวุธสำคัญของผู้ศรัทธาในการทำอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับเติมเต็มศรัทธาไปกับสารคดีคุณภาพที่ไม่ควรพลาดเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โทร 0915544244 และ 0915544255รวมทั้งทาง LINE ID White Shop TV และทางเว็บไซต์ whiteshop.tv จัดส่งทั่วประเทศอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนอิสลาฮียะห์โรงเรียนอิสลาฮียะห์ณโตมงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสถาบันการศึกษาที่เน้นสร้างบุคลิกภาพที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้และวิสัยทัศน์ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดแวดล้อมด้วยค่านิยมทางศาสนาที่เที่ยงแท้นักเรียนอยู่หอประจำ 100% ในความดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเป็นสถาบันปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติดแยกหญิงชายชัดเจนซิงเกิลเซ็กซ์สคูลเน้นศึกษาอัลกุรอานจบแล้วต่อระดับอุดมศึกษาทั้งศาสนาและสามัญทั้งในและต่างประเทศเป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาในปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไปสนใจโทรWhite Channel เชิญชวนทุกท่านร่วมงานครอบครัวสุขสันต์ตอนครอบครัวรักกันในวันปิดเทอมมาร่วมรับฟังวิธีการสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงปิดเทอมกับคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเทคนิคและประสบการณ์3ท่าน3สไตล์เยาวชนกับการบริหารเวลาในช่วงปิดเทอมโดยอาจารย์มันซูรอับดุลลอฮ์เทคนิคการศึกษาหาความรู้ในวันปิดเทอมโดยอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมพ่อแม่ลูกรักกันในวันปิดเทอมโดยอาจารย์บับลีอับดุลเราะห์มานวันเสาร์ที่ 11 เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นณหอประชุมวันมุฮัมมัดนอมัทธามหาวิทยาลัยฟาตอนีเพียงท่านละ100 บาทสำรองที่นั่งโทร 0810964422 091-461-2884 สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.whitechannel.tv เมื่อฉบับรวมตัวปิดถนนเปลี่ยนแปลงสังคมเชิญร่วมงานที่คุณไม่ควรพลาดกับการประกาศอันกึกก้องได้งานเมื่อฉบับพร้อมจะเปลี่ยนโลกกับการบรรยายพิเศษของ2คณาจารย์โดยอาจารย์บับลี่และอาจารย์อับดุลฮะซิบจำปลากายในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ถนนมัสยิดตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจอัลฮะชิดอินชาอัลลอฮ์ผมและเราทุกคนล้วนกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าที่หิวกระหายอย่างถึงขีดสุดท
ท้ายที่สุดแล้วเราคงจะกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆแล้วสูญสิ้นความเป็นคนไปในที่สุดที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันรู้ฉันเข้าใจศรัทธาสิ่งที่ฉันได้ทำไปว่าถูกแล้วพอตื่นมากับฟ้าในวันนี้เป็นสีเทาคนมัวและเงียบเหงามันอ้างว้างใจอยากฉันกลัวเพราะอะไรทุกสิ่งที่เคยมองเห็นมันกลับไม่เป็นดังที่เข้าใจเกือบรู้ความจริงแต่สุดท้ายฉันก็หลงทางที่แท้ชีวิตคนเราไม่แพ้อะไรแต่กลับแพ้ตัวเองสุดท้ายภาพจริงที่เห็นอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาแค่เพียงภาพลวงตาแค่เพียงภาพลวงตาเราเกิดมาต่างคนต่างความคิดคนละอย่างแต่ใครจะหลุดพ้นความไม่รู้ไปใจของใครก็ใจใครทุกสิ่งที่เคยมองเห็นมันกลับไม่เป็นดังที่เข้าใจเกือบรู้ความจริงแต่สุดท้ายฉันก็หลงทางที่แท้ชีวิตคนเราไม่แพ้อะไรแต่กลับแพ้ตัวเองสุดท้ายภาพจริงที่เห็นอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาตลอดเวลาทั้งวันและคืนจะยืดยืนสร้างความดีกับที่ตรงนี้24 ชั่วโมงไว้ Channel สถานีความดี24 ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
ความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาสุธิยาโกลกร้านยาขายส่งสำหรับร้านยาและคลินิกบริการส่งทั่วประเทศและมีหน่วยรถบริการส่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อ Facebook Line ศูนย์ยาโกลกโทร 0896932683 ใช้อิสลามในทุกการงานเพื่อสร้างโลกที่สันติสุขAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana bihadil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 'Ala Allah tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan ma'al qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Waqina azabannar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala biasa pada hari Sabtu dan hari Ahad 2 hari kita bersama dalam ruangan ilmu yang diadakan oleh TV Channel, salah satu TV yang berwarna putih, mengajak umat kepada yang tidak baik kepada baik dan yang baik lebih baik lagi insya-Allah taala. Maka pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah akan bersama dengan tazkirah sebelah pagi ini. Salah satu ilmu yang mengangkat derajat umat, khususnya mereka yang selalu ikuti dalam ruangan channel ni. Semoga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya insya-Allah Ta'ala. Sebelum pada saya nak teruskan tazkirah pada hari ini, saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukaddimah dalam tazkirah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada penonton kita yang ada di mana tempat. Alhamdulillah, setiap pagi Sabtu dan Ahad kita ada tazkirah lebih kurang sejam masalah agama. Mudah-mudahan kita dapat memahami agama, mudah-mudahan kita dapat dalami lagu mana kalau kita nak hidup dalam masalah dalam agama, Ustaz. Kerana Allah Ta'ala senantiasa akad yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akad orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi beriman ia memahami tentang kehidupan mereka, lagu mana kau nak beriman dengan cara bersungguh dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lagu mana kau nak beramal dengan cara berilmu. Kerana beramal tanpa ilmu dia rugi juga. Apa satulah walau bagaimanapun bahasanya ruangan kami ni mudah-mudahan boleh beri manfaat kepada orang muslimin dan muslimah yang ada di mana tempat. Alhamdulillah, dalam ruangan ilmu yang kita adakan setiap minggu ni lebih kurang 2, 3, 4, 5 bulan dah start dah. Jadi walaupun tak sampai setahun, tapi tengok para penonton yang bersama dengan ilmu ini adakan oleh channel ni, kita panggil menyeluruhi dengan bahasa Thai dan bahasa Melayu. Dan daripada tu tengok hari ni tu panggil kadang-kadang setengah masyarakat kita tu buka TV ni dia tak tutup dah Ustaz. TV kerana 24 jam ni duk dengar ilmu. Mula-mula berlaku. Mula-mula semua alhamdulillah, dan ada juga soal jawab dalam masalah agama dan tempat-tempat yang kita tidak faham. Semoga diberi penerangan daripada muhadir setiap hari dia insya-Allah taala.
Sehubungan dengan ilmu yang kita akan bicara pada hari ini, iaitu bersangkut paut dengan amal Islami. Satu amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, iaitu panggil amalan Rasulullah ni ajar ni, panggil setiap perkara yang berlaku dalam dunia ni, dan dia ada hikmat dan dia ada kaifiat dia. Dan setiap perkara yang berlaku juga ia ada fadilat dan kelebihan. Dan saudara, seperti mana kita tengok pada Rasulullah tu, dia ada dalam bentuk bulan. Dah bulan orang panggil bulan Muharram. Dah dia ada ajar cara beramal, beriman, orang panggil tentang kelebihan bulan Muharram. Dia mana dia ada tempat-tempat untuk nak basuh kita, Ustaz. Untuk nak cuci kita, untuk nak tambah ke minyak, nak tambah iman kita. Kalau bulan orang panggil apabila sampai Ramadan, cara Rasulullah ajar orang panggil beramal mengikut bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Syawal, kalau sampai bulan Zulqa'dah, Sya'ban, Zulhijjah, apa semua tu dah dia ada cara-cara yang Rasulullah ajar. Terutama tempat kita ni, kalau sebelah bakok ni gelani kita tak tahulah cuaca lagu mana dah. Tapi kalau tempat kita ni panggil di selatan, panggil tiga wilayah lah kita kira dah. Menara Petani Jalan ni khususnya naik sampai kepada Segoro Bekapun ni dalam keadaan kemarau. Dan keadaan kemarau ni ya Rasulullah pun ajar juga cara semaya minta hujan. Nak menghadapi kemarau atau hujan tadi, menghadap pada Allah Ta'ala. Satu ibadat yang Nabi suruh kita, suruh manusia tu buat. Dia panggil solat apa dah? Semaya apa dah? Istisqa. Dah, semaya minta hujan, Ustaz. Jadi semaya minta hujan ni dia panggil satunya dia panggil minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Ustaz, dia belum pada ni kita ingat musibah baru ni. Bah kuat apa itu ni? Masuk di Malaysia, masuk di tempat kita ni, maknanya satu bala juga. Satu ibtilak, satu cubaan dan satu musibah. Baru mari musim kemarau ni, kemarau berat pula. Kemarau berat pula. Dia boleh kemarau berat ni, tapi kita tengok tempat kita ni, masya-Allah, kita bukan kata ada ilmu dah. Maknanya kurang beramal dengan peraturan diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti mana semaya istisqa ni, dah minta hujan ni, Rasulullah ajar cara semaya dia. Nah, apabila tengok pada masa Nabi Nuh alaihi wasallam, nah, ketika berlakunya kemarau 40 tahun. Satu riwayat kata 40 hari. Ada satu kata sebelum pada nak turun ke hujan tu, nah, kemarau dulu. Katanya 40 tahun. Dia saya tengok tu banyak ke 40 tahun. Dia kata membuat kepada orang-orang tu mandu, tak ada beranak. Dengan sebab kemarau kuat. Dan pohon kayu juga mati, repuk-repuk juga mati, semua tu mati. Di situlah umat Nabi Nuh tu minta kepada Nabi Nuh supaya berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia ni, Ustaz, joli secara mana pun, jahat secara mana pun, tapi akhir kena pergi doa juga. Dia minta juga kepada Allah Ta'ala. Kena cari yang berkuasa walaupun dia tak beriman. Nah, kita tengok di Eropah. Nah, Eropah ni ada satu dia panggil Biladi. Buat itu asal pada agama. Tak ada agama. Tak asal Kristian, tak asal Yahudi, tak asal Konfusius, tak asal Hindu, tak asal Islam. Akhirnya dia susah dia cari kepada yang berkuasa juga. Ada seorang tak boleh. Sebab tu ketika tu Nabi Nuh tu dia berayak kepada puak dia kata istighfar dengan Allah Ta'ala. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi ubat nak turun rahmat ni kena istighfar dengan Allah Ta'ala. Kerana jadi kering kemarau, salah satu daripada ni kesilapan kita. Kesilapan manusia buat, kesilapan manusia deraka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyebab itulah hujan dan titik hujan daripada langit itu diharamkan tersitu atas muka bumi. Kalulah tidak ada binatang atas hadis Nabi, Ustaz. Kalulah tidak ada binatang dan tidak ada benda-benda yang tidak bersalah atas muka bumi ni, Allah Ta'ala akan tak bui minum pada manusia. Sebab zalim, sebab jahat, sebab deraka pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab tu sini Ustaz boleh tengok satu lagi yang berlaku pada masa Nabi Nuh ni. Nah, kemarin ni Nabi Nuh suruh umat dia saat ni tu orang panggil istighfar. Qul tastaghfiru rabbakum. Istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Jadi dengan sebab istighfar ni Allah Ta'ala akan turun hujan. Jadi tempat kita ni tengok masjid-masjid tempat kita ni kalau kemarin ni semaya hajat tak ada mai istisqa tak pandai kerana kesengaja tak seturut sunnah, kesengaja tak sebuat. Nah, jadi ajar semaya istisqa. Nah,
Dan suruh berdoa minta pula kepada Allah Ta'ala supaya turun hujan. Yang kedua, suruh mengaku kesalahan. Silap kita. Kesilapan kita. Mana lepas tu yang ketiganya suruh pakai tubik habis. Di padang, buat di padang. Dah bukan di masjid, di musalla. Tubik semua sana tu dengan budak-budak apa semua tubik kamar dia semaya. Kaifiat semaya istisqa ni ustaz. Dia ada dua. Jadi khilaf dalam masalah cara semaya ni. Satu dia panggil satu pendapat, dia kata semaya istisqa ni seperti mana Ibnu Mas'ud dia ambil daripada Ibnu Mas'ud, dia kata seperti mana semaya raya. Semaya raya. Maknanya rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Dah kamar dia berkhutbah lepas pada semaya. Ada pun satu riwayat dia kata seperti mana semaya biasa ni 2 rakaat. Dah semaya sunat biasa seperti mana sunat biasa, dan diikuti dengan khutbah. Dalam khutbah tu dia suruh orang panggil cerita berkenaan dengan musibah, berkenaan dengan perlu kita pada Allah Ta'ala. Perlu Allah Ta'ala kesilapan kita. Tu orang panggil istisqa. Selaginya ustaz ada berlaku semalam ni apa semaya apa ustaz ni? Semalam ni ada gerhana matahari bulan. Gerhana bulan. Gerhana ni ada dua ustaz. Gerhana ni gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana matahari ni jarang-jarang sekali. Gerhana bulan hak biasanya. Jadi semalam ni gerhana bulan. Jadi umur kita ni ustaz, belum pada kita nak kelih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Umur kita ni kalau gerhana bulan ke gerhana matahari ni mula naik podokon ustaz. Buat naik podokon, buat naik besen, lepas tu malu kat atas. Malu sunnah ada dah. Pakas lunar hak tanduk kubah, tanduk gapo. Kalau kita tanya buat apa? Nak bui podokon tu lebak. Semalam bila klik semalam tu bunyi. Ya ustaz kita ni memang klik kok jalan tani hingga sapan narun tengah jalan tu ada dengan seluna, ada dengan besing, ada dengan apa manggil duk kata, orang panggil dia kata ada geduk kok kepala geduk dah. Ada geduk kepala geduk. Ada setengah tu ustaz dia azan. Jadi azan lepas pada maghrib tak azan. Allah apa taala speaker tu. Ada setengah tu pula tu duk suruh dia panggil orang panggil kahat tubik. Maknanya bulan tu kau gelak ni suruh lepaslah dia. Jadi kita tak pandai dah lepaskan pun nambah situ dah. Duduk kau benda tu mari pergi bulan dah. Lepas tu palu suruh lepaslah. Duduk pakai suara tu dah. Jadi orang panggil situ noyak kata orang kita ni lemah dari segi ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang berilmu pula pun tidak beri orang panggil faham, tidak beritahu kepada orang yang tidak berilmu. Sebenarnya kita kena panggil beramai-ramai tu baik mari tu semaya gerhana. Gerhana ni ustaz kalau tengok pada hadis ni satu laginya dekat nak kiamat ni berlaku juga 3 kali gerhana. Khamsah. Dah orang panggil satunya orang panggil dia semenanjung tanah, orang pergi di orang panggil masyriq dengan maghrib. Satunya berlaku di masyriq, yang keduanya berlaku di maghrib. Masyriq ni sebelah timur lah. Sebelah timur. Belah matahari naik. Dan yang keduanya berlaku di sebelah matahari jatuh. Yang ketiganya orang panggil jatuh adalah Arab. Jadi tiga tempat. Di kawasan semua negeri Arab. Dia panggil lepas berlaku tu dia kata hatu tu alamat kiamat kubra. Jadi ustaz, maknanya belum pada sampai 3 alamat ni. Belum pada tu pun dah ada gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Ayat kata apabila matahari yang kita duduk kelih ni satu hari dia tudung, satu hari jadi gelap. Bulan apa tu kebiasaan kita duduk kelih penuh dia, tiba-tiba semalam jadi kurang, jadi gelap dan sebagainya. Tanda kata satu hari nanti demon ini akan hancur, akan punah. Jadi salah satu daripada alamat kiamat juga. Jadi sehubungnya daripada tu satu ketika matahari gerhana. Gerhana matahari ni pada masa anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nama Ibrahim meninggal dunia. Allahu akbar. Jadi hari yang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, hari itu juga matahari gerhana. Jadi manusia pada masa tu orang Islam dia kata matahari gerhana dengan sebab kematian Ibrahim anak Nabi. Jadi dia tasawur lagu tu. Dia gambar lagu tu pasal tak pernah berlaku belum pada ni. Jadi oleh kerana keramat kau, oleh kerana gapo lah makna. Mulianya Rasulullah ni, mukjizatnya Rasulullah. Dia baca belaka lah. Tapi Nabi ni
Ya. Dia royak kenyataan Ustaz. Walaupun benar ni benda berlaku sungguh pada masa dia. Dan anak dia, tapi dia tak sokong benda ni. Kalau salah. Ni pangan Nabi. Pangan akhlak Nabi. Nabi kata, "Inna syamsa wal qamar." Ya. Manusia, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah. Allahu akbar, tinggi sungguh. Dua alamat daripada alamat-alamat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda keadanya Allah Subhanahu Wa Taala. La yankasifani limauti ahadin. Ya. Matahari, bulan, bintang dia tak gerana dengan sebab siapa-siapa mati. Clear. Dia royak kebenaran Nabi. Dia royak kepada umat. Kalau kita kau pakai sokong selalu. Nah, tapi Nabi hak salah tak? Takut. Ya benar sabah tu dah. Benar sabah. Dah kalau kita kata kena dah sebab gerhana matahari ni ataupun apa dia dengan sebab matinya anak Rasulullah tu munasabah dah jadi matahari berduka cita. Misalnya kita kecek lagu tu boleh. Gila lagu tu. Dah. Jadi Rasulullah tu Nabi kata bukan. Nah, bukan sebab anak aku mati, bukan lagu tu. Siapa-siapa mati pun tak ada. Tak ada sebab hari ni dia panggil ayatillah. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wala li hayati, dan tidak apa dengan sebab seorang itu hidup gerhana matahari. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillah. Allahu akbar. Ada patut kena amal Ustaz masalah ni. Ni hubungnya dengan ibadat tu Ustaz. Hubungnya ibadat. Jadi dalam setiap bentuk yang berlaku ni jadi ibadat. Jadi ibadat. Sekiranya kita tu buat mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apabila fuk menapok, Nabi kata apabila kamu nampak gerhana matahari tadi, fafza'u ila dzikrillah, hendaklah kamu mengingati Allah Taala. Zikir banyak pada Allah Taala. Jadi silap pak umur kita akak dok malu. Pakak dok melau, pakak dok nepik. Nah, hak Nabi ajar suruh zikir. Ya. Suruh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allahu akbar. Hak tu Nabi ajar. Ya. Wa ila shalah, dan hendaklah kamu sembahyang. Allahu akbar. Jadi orang panggil dengan sikit sangat ya Ustaz. Ya. Dan benda ni payah berlaku. Bukan kata setiap hari, setiap bulan berlaku, setiap tahun berlaku, bukan. Ya. Nah, jarang-jarang sekali berlaku. Jadi bila jarang-jarang sekali berlaku ni, satu amalan yang diberi pahala kepada orang hidup. Kepada orang hidup. Itu dengan mengerjakan ibadat solat. Ada kita ni Ustaz. Ya. Semenjak daripada akhir balik dengan sapalon ni tak pernah sembahyang khusus ke apa. Tak pernah sembahyang lagu mana sembahyang gerhana matahari. Kalau adanya malu. Malu ada. Ada setengah tu Ustaz. Ya. Kalau saya ingat ada setengah riwayat kata tua ni. Ya. Apabila berlakunya gerhana bulan, bagi orang mengandung ni, ya. Dah dia bawa kati. Kena tak kati itu tak ada. Boleh jadi orang baru ni tak kena dah kati. Makan pini. Makan pini tu dah. Dia ambil kati tu, dia maju curuk ke bawah, orang panggil paru, dia panggil tempat orang menanuk tu. Dah, wadah apa tu. Lepas tu dia buayak kat anak ialah perut tu. Setiap orang siapa dia mengandung kena bawa kati tu masuk di tempat orang menanuk tu, kena ada buayak. Masuk gerhana matahari. Nah, masuk gerhana bulan. Nah, buayak kata ada anak perut katak perut lagi. Ya. Nah, lepas tu kena buayak ni gerhana matahari ni kena buayaklah segala benda dia cerita tu. Ya. Nah, ada setengah pula. Ustaz kata katak bau rokok tu dah. Ya. Katak bau rokok, bau nyok, bau ria mana minta buah. Dah, ada setengah tu pula ustaz ayat sana itu hak kelik semalam ni. Ya. Dah malu. Dah katak geduknya, sunahnya, gapo semua tu. Semua tu adalah amalan khurafat. Kadang-kadang bawa ke syirik pada Allah Taala. Kadang-kadang bawa kepada syirik. Perbuatan adalah khurafat. Ya. Kepercayaan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ni kita orang panggil orang-orang alim, orang-orang yang berilmu ni kena cerita masalah ni kepada orang awam. Pakat dia lah kau. Pakat dia. Kena royak. Nah, sebab apa pakat dia? Kita tak erti nak jawab Hanisan. Apa boleh tu guru tak beroyak benda ni, sedangkan benda ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kampung tu orang panggil tok guru ada belakang dalam kampung. Ustaz tak imam pula. Bapa tak imam tak istihar kata pakat tubik semua, kita pakat semaya istisqa buat semaya kusuf ni. Dan semaya bukan tak payah Ustaz. Cara dia kan pihak lagu mana Ustaz semaya dia. Dia semaya khusus ni Ustaz. Ya. Bukan payah, cuma dia ada pelik sikit pada semaya lain lah. Ya. Jadi semaya khusuf matahari gerhana matahari atau bulan. Ya. Nah, 2 rakaat. Ya. Nah, biasanya kita semaya 2 rakaat kan? Ya. Tapi gerhana matahari dan bulan ni dia semaya lagu dekat. Ya.
Kita semaya mula-mula kita kiyah. Ya. Kita kata kita ambil takbir. Takbiratul ihram. Allahu akbar takbiratul ihram. Lepas tu baca supaya kita baca biasa. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Sama ada kita berimi ataupun duduk semaya sore. Ya. Lepas baca surah Al-Fatihah ni kita baca surah. Baca ayat. Baca ayat. Ya. Maknanya Rasulullah kita tengok ayat ada baca surah Al-Haqqah, ya. Al-Qiyamah, mana ayat-ayat yang bersangkut dengan kiamat. Ya. Kemudian setelah tu, lepas tu rokok. Rokok tu lama. Rokok lama. Rokok lama dengan kita bertasbih kepada Allah Taala dan kita memuji Allah Taala, berdoa. Ya. Dah. Ya. Lepas pada tu i'tidal tu bangun qiyam semula. I'tidal. Lepas pada rokok qiyam semula. Bangun i'tidal. Dah, qiyam semula tu lepas tu baca Fatihah. Baca pula. Ya. Baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Baca surah pula. Ya, baca surah. Lepas tu kita rokok mula pula. Ya. Dah. Baca rokok semula pula tu, lepas tu kita i'tidal, lepas tu sujud. Ya. Jadi kalau sini ni maknanya satu rakaat, dua kali rokok, mana dua kali sujud. Ya. Dah. Maknanya 2 rakaat, maknanya 4 kali rokok. 4 kali rokok. Jadi 2 kali sujud. Ya. Selepas tu ada khutbah tak Ustaz? Ada khutbah. Lepas pada semaya tu, lepas semaya siap tu berkhutbah pula. Berkhutbah. Dalam khutbah tu cerita lagu mana ulama kajak sini? Jadi ada khutbah ni Nabi SAW suruh kita mengingati masalah tekan kepada bulan bintang ni adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatillah. Dan manusia ingat pada kiamat, manusia ingat pada mati, manusia suruh istighfar dan kesalahan kita dan sebagainya. Dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyak mungkin. Dia sehubungan dengan bulan bintang ni Ustaz. Ada juga satu manusia ni yang beriman kata bulan bintang ni adalah Tuhan. Beribadat sembah Tuhan pada sembah bulan pun ada. Ya. Dah ada sembah apa dia bintang pun ada. Ya. Jadi sini ni kita tengok sini ayat kata bukan. Dalam Islam nak menafikan Tuhan mudah kata bulan itu Tuhan kamu, matahari Tuhan kamu ni bukan, sebab benda ni akan binasa. Iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Maknanya apabila pecah langit berapa semua tu, benda tu akan gugur, akan pecah semua. Langit, bintang, bulan semua akan hancur. Akan hancur bila itu, akan binasa. Nah, sebab tu para penonton menjadi hormat sekalian, cuba kita mari beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ada doa lagi Ustaz lepas tu. Jadi doanya maknanya di dalam dalam khutbah tu lah. Hak Nabi suruh kita royak kelebihan dan ajar sepatut belum pada ni Ustaz. Ya. Belum pada kita sembahyang ni. Secomel kita ajar. Royak terimeh tu royak kepada makmum dulu. Ya. Dan cara sembahyang, dan lagu mana ke sembahyang. Karena benda ni dia patut kita panggil. Dan pada masa Nabi dulu dia panggil as-salatu jami'ah. Panggil sembahyang jemaah. Bukan beh. Bukan bukan panggil azan pakat bukan tapi jaga dia. As-salatul jami'ah ni maknanya pakat subuh pun lah. Dia kita ni Ustaz. Tepat Rasulullah sungguh ni kita tak ada buat. Nah. Tepat Rasulullah sungguh ni kita tak ada buat dan kita tak ada beramal mana sini. Tapi kalau semaya kita panggil apa dia? Semaya panggil waktu turun mayat kita azan. Nah, waktu turun mayat kita azan. Allahu akbar kok mana kita tak pandai. Nah, waktu Rasulullah ada ajar lagu tu. Hari ni Rasulullah ajar semaya khusus semaya gerhana ni. Kita tak sibuk. Kesalahan betul mana Ustaz cuba jawab. Jadi menyeleweng sokmo Ustaz. Kita dengan ajaran Nabi ni duk menyeleweng kadah sokmo. Nah, pasal tu kita perlu kita kena belajar Ustaz. Ya. Satu lagi kita panggil amalan yang tidak kita panggil diajar Rasulullah dah serkaca buatlah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Nah, siapa-siapa dia buat satu amalan aku tak ada suruh buat, bukan ajaran aku, bukan perintah aku, maka amalan yang membuat tu ditolak. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan khusus semaya gerhana ni amalan yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Kamar dia apa kita tak buat. Nah, cuba kita bakal buat insya-Allah taala. Dan sebentar lagi Ustaz kita akan sambung dalam pusingan yang kedua. Dah kita panggil hal ni masa dalam ihwal semasa orang muslim juga ni. Dah kita panggil dalam bentuk peristiwa yang berlaku ni apa kita tak buat. Insya-Allah kita sambung dalam pusingan yang kedua insya-Allah. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi.
ความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธา Men can live about 40 days without food. มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ประมาณ40วันโดยปราศจากอาหาร About 3 days without water. ประมาณ3วันโดยปราศจากน้ำ About 8 minutes without air. ประมาณ8นาทีโดยปราศจากอากาศหายใจ But only for 1 second without hope. แต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้เพียง1วินาทีเท่านั้นหากมนุษย์ปราศจากความหวัง Despair not of the mercy of Allah. และอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าพวกท่านจงอย่าได้สิ้นหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮ์ Subhanallah 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 Subhanaka Rabbi Subhanak Subhanaka ma a'zama shanak سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي Alhamdulillah binasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah para penonton yang dihormati sekalian, kita bersama kembali dalam ruangan ilmu yang diadakan oleh TV Channel yang saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah. Maka Alhamdulillah sebelum pada saya teruskan buka soalan dan komen daripada benda yang berlaku semalam dan khusuf dan sikit lagi benda-benda yang kita boleh tahu berkenaan ehwal semasa orang Muslim, tak ada. Nak beri soalan satunya tepat sebelah Mesayun. Tepat sebelah Mesayun ni jam pukul 10 pagi sampai jam pukul 5 petang. Ya. Iaitu di Serong. Di Serong iaitu di kuliah Islam Fatani. Iaitu kita adakan 3 orang muhadarah yang panggil diadakan oleh TV Channel ni dah. Iaitu satunya Babli Abdul Rahman dah, Acam Babli Abdul Rahman, iaitu Acam Mansur Abdullah dan Acam Naim dah. 3 orang ni akan beri orang panggil dalam maudhu'nya iaitu jaga masa dalam masa cuti. Lagu mana cara nak duduk jaga anak dan anak duduk lagu mana, ibu bapa sikap lagu mana dengan anak-anak dalam masa cuti sekolah, dalam masa panggap dan copik term ni lagu mana. Nah, itu boleh kita pergi di kuliah Jala Al-Butani di Serong, iaitu pada tepat sebelah Mesayun. Dah tanya hari dah tak ada. Yang keduanya iaitu tepat 19. Tepat 19 ni kita ada tayar filem Amin. Satu lagi oleh kerana ramai lagi pakat duk minta tak ada kada minta 2 hari, kita boleh guna sehari dulu insya-Allah taala, iaitu pada tepat 19 iaitu jam pukul 10 bulan 4 juga, iaitu 19 Mesa ni jam pukul 10 sampai jam pukul 11.30 dan juga jam pukul 1.30 sampai pukul 3 sampai pukul 4 dah. Dan juga jam pukul jam 1.30 sampai pukul 3.30. Buat di mana? Pukul 3 dah. Iaitu di Imperial, dan juga jam pukul 4.15. Nah, sebelah petang. Jadi kita 3 kali tayar filem Amin ni, iaitu di Rongrek Imperial di Nagara seperti biasa. Nah, jadi sekiranya perlu pada orang panggil bab dia tu, dah boleh hubung dengan nombor telefon yang ada kaca TV ni, dan ada pun di pusat orang panggil web channel di sinilah di Kehak di Naga ni, boleh insya-Allah taala.
Dan satu laginya tepat 25 ni hari kita buat secara besar-besar. Cara kebesaran iaitu di Nara juga di pada Roh 5 Roha di Nara ni dah. Kalau kita mari kita mari ke apa dia ni panggil air susuk ni dah. Dia ada sebelah tempat luar tu. Situ ni kita panggil semua ahli pelakon nak sedang filem Amin tu mari. Dan juga hari itu juga kita ada makrad, ada panggil jualan dan tunjuk kegiatan hak web channel hari tu. Nah, jatuh hari tu ramailah semua wityakon atau muhadir yang ada dalam web channel semua turun belakang. Akan beri positif. Dan dengan bahasa Melayu ni semua beri positif semua insya-Allah taala. Dan muhadir ni penceramah ni kita akan beri sekali lagi siapa dia penceramah yang diadakan pada mula pada jam 13 iaitu pukul 1 tengah hari sampai pada pukul 11 malam insya-Allah taala. Jadi para penonton semua ni cuba kita mari tunjuk pelang. Tunjuk orang panggil kehebatan umat Islam dalam membangunkan kebaikan umat. Dan menghadapi musuh, menghadapi orang panggil benda-benda yang berlaku di hari ini. Kita nak buat benda-benda fasad, bid'ah, khurafat, syirik. Kita nak akadkan akidah tauhid, beriman dengan Allah. Satu lagi ustaz, perkara yang berhubung dengan jadi riuh hari ini iaitu perkara yang berlaku di tempat kita ni panggil Setanakan Sam Cadang Hak Dai. Dah keadaan dengan 3 wilayah ni yang berhubung dengan pelajar di Universiti Islam Fatani tu mati. Dan lain lagi mati dan dia kena takak. Buat hari tu yang menjadi masalah hari ni berita ustaz. Berita ni kata berlakunya malam. Berlakunya patah belawai dulu, apa semua tu. Sebab tu dalam Islam dia kata ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu khabar berita yang dibuat oleh orang-orang fasik ni, sebetulnya orang kafir. Dan orang fasik ni fatabayyanu mutafis dulu. Benda lagu mana berlaku? Hakikat lagu mana ustaz sekadar ustaz tahu maklumat. Jadi hak sungguh lagu mana dah? Jadi umur kita ni kadang-kadang dia pergi dulu ustaz. Menyebabkan dia tak pera nak jadi punuh. Dan punuh setaban, punuh keruah, punuh kapung, punuh apa dia tak kira situ. Jadi ada pun benda sebenar khotik cing tu nanti tulis mula. Ya betul itu berita dulu. Dia negeri Sia ni kata tengok berita ni nak katuk benda. Dia panggil dia benda tak sesuai menjadi. Terutama panggil ia siasat tak lagi. Nah, kadang-kadang berlaku berdeh sama sendiri ni orang panggil buku peribadi tapi berita tu baik mari atas Setanakan fakta tu baik waktu pula waktu dah berlaku orang panggil buku orang panggil lelaki bunuh bini nah asalkan menara tanah jalan tu baik orang panggil cun ko kan rai mari buat jadi benda lagu ni menggelirukan umat bahkan orang lain tu semua ni pakai datang kata jahat sungguh umat sudah jawab dia panggil di tempat kita ni. Jadi kita nampak udah. Pasal tu dan juga sehubungin dengan tu ustaz. 2-3 hari kemarin budak pelajar hak menoroh. Hak menoroh pun kena igat banyak orang juga. Jadi pihak berkenaan tu kecek dah lama dah. Pihak Atikan Badi dan sebagainya. Tapi nak kata itulah hak dalam negeri Syia ni. Tak kira kata lagu mana pun bubuh pai dulu. Igak dulu. Songsai bahasa cerak tak cerak igak dulu, lepas tu bubuh nama. Bubuh nama lepas tu dia ada. Tak ada bubuh nak pergi sapuh pun tak boleh. Jadi apa nama perangai orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala yang kita tengok tak erti. Tapi kita kena ingat ustaz. Allah Ta'ala cerita kata al-kafiru humuz zalimun. Orang kafir ni yang zalim jelas. Berlaku semua dunia dah hari ni kan sebut kata dia kafir humuz zalimun. Mereka itu adalah zalim. Tuhan cerita cerak dalam Quran. Kita kena nafi tak boleh. Tapi orang zalim Allah Ta'ala tidak kata kafir. Az-zalimuna humul kafirun tak ada. Orang zalim kafir tak ada. Saya tak cerita masalah situ. Tapi al-kafirun zalim. Dah ini nak kata benda berlaku dia orang panggil tempat kita dah hari ni kita orang Islam ni kita kena fikir panggil. Dia hak no dengan kerajaan SD pun kena mari tuan semula. Kesilapan. Tak kena dia tak berlaku hari ni. Dia lepas dia berlaku pula. Dia panggil tu baik dalam saya tengok dalam surat khabar apa dia panggil jin. Cai-cau. Dia. Jadi apa nama? Dah. Jin tu tai. Cai tu kicau. Jadi bagi hak apa nama cerita? Si keluarga ustaz. Si keluarga ni
500,000 juta, 3, 4 juta, 5 juta, 6 juta pun tak padan dengan anak dia Ustaz. Dengan anak mati ni, punuh nama keluarga, punuh nama setaban anak kita mati. Nak bayang harga tu tak padan dengan duit Ustaz. Sebab tu bagi orang yang ada kebolehan, ada sama, ada kemampuan boleh kecek, kira kecek lah. Berarti kata hakikat umat Islam tempat kita ni lagu mana? Nah, wisapa so. Nah, alhamdulillah kita buka panggil mas apa dia telefon pada para penonton sekalian yang ingin nak komen ataupun nak nak tanya perkara masalah yang panggil agama dan sebagainya. Yang benda yang kita boleh jawab kita jawab dah, sebab kita bukan ahli ilmu dan kita tak boleh jawab hari ni, minggu depan kita jawab insya-Allah taala. Boleh telefon insya-Allah taala. Satu lagi nak beritahu kepada mereka yang ingin nak masuk Semacik World Channel ni. Dah boleh orang panggil di hubungi di tempat 19 ni pun boleh. Nah, sekitar kita buka derma khairat daripada penonton yang mari tengok filem Amin juga kita buka. Nah, dan hari ni pun banyak batuan-batuan daripada panggil ahli mari tengok filem Amin dan beri batuan khairat dan sebagainya, kerana kita ni kecekar tu banyak dalam channel Ustaz. Jadi sementara kita duk tunggu talian daripada ikhwah kita yang nak komen dan nak musyarakah dari segi apa kita kecek hari ni boleh kita menunggu. Dan sehubung dengan kita kecek masalah isu semasa Ustaz kata saat ni lah. Mana kita tak boleh duduk dia tak boleh kita duduk dia. Pasti kita kena kecek, pasti kita kena royak untuk nak datang keadilan Ustaz. Bukan kita orang panggil nak pelaga jadi musuh, bukan. Untuk nak cari keadilan. Cari keadilan. Lagu mana orang panggil yang orang panggil benda yang kita boleh bagi. Nah, insya-Allah taala telefon mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Dari Tani. Hello. Ya, saya pada kau Gano ni saya sore kau boleh sedar ya. Lagi ada soalan lain lagi? Lepas tu nak tanya waktu pada hak demo tu katok kau kayu apa tu budi tak royak tak percaya mana kau pergi ni ke Gano tak royak. Kenapa? Ya. Percaya kau Rasul, percaya kau Allah, percaya kau Quran, orang percaya ketok pun ni. Boleh doa kau dengan kau rapat lagu tu kan? Dah ada juga kah kawasan tu? Dah ada juga kah? Okey, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Kita kecek saat ni lah masalah semaya Gano ni. Boleh semaya sore boleh semaya ke tak? Kita ingat tadi kita baca dah sana ni. Dah. Semaya gerhana ni, gerhana bulan ni afdalnya maya ramai. Kita panggil semua ni khususnya Tok Imam ada peranan. Dah Tok Imam ni punam lah, orang yang reti ilmu lah. Kena panggil semua tubik tu, lepas tu berayak kaifiat cara semaya dah. Mana semaya berjamaah tu lebih afdal daripada semaya sore. Tapi kalau tak ada siapa dia buat, kita semaya tak apa. Tak ada kena ketebah lah sore kita tu. Dah maknanya tak ada orang siapa dia buat, kita semaya atau keluarga kita. Lepas pada semaya keluarga kita berayak berkenaan dengan berlakunya gerhana bulan dan sebagainya dah. Berayak pada keluarga kita. Satu lagi saat ni dia katakan masalah katok pokok kayu, tiup suluna dan sebagainya. Lagu mana? Dia kalau dia kata tak kenal ke Tuhan ke kena dah. Tak beriman dengan Allah Taala ke lagu mana? Dia beriman dengan Allah Taala tu. Dia beriman kata Allah Taala jadi langit, bumi, bintang, bulan ke apa. Tapi dalam orang panggil kepercayaan dia tu, orang panggil kata mungkin saya rasa tu dia belah dua dah tu. Silap. Ya silap. Nah, orang panggil membawa pada syirik. Dan percaya pada benda tu dengan sebab kau godel apa kayu ni panggil tubik buah lagi apa, itu adalah syirik. Dia masalah kita kalau hak salah dia mudah buat Dia mudah buat. Apa tak kata apa. Kalau semaya ni payah sikit. Hak Nabi doa ayat ni pak semaya pakai tak tubik. Malah ambil semaya lah dan bergapanya dah. Semaya bergapo pelik lagu tu. Jadi dia tak reti, tak email tak kena buat insya-Allah. Dah kemakam majlis pun kena istihar kata insya-Allah taala benda-benda ni insya-Allah. Nak jadi kecek dah. Sebab tu orang panggil perkara yang berlaku ni orang panggil perbuatan tu adalah khurafat, cerak-cerak. Membawa pada syirik. Allah Taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Daripada Golok. Sela. Tanya masalah Pak kita ni ke? Bila malis mahal dia. Semaya sejud tiada. Lepas tu ini tu dia baca dia tak temu tempat sujud tu. Lepas tu?
Ulai di mari dia tak tahu tepat lah sujud tu. Dia tu pergi sujud kot. Lagu mana Ustaz tu? Minta Ustaz jelas. Sujud ke apa tu? Sujud rakaat kau sujud sejadah? Sejadah juga. Ya. Okey. Ada soalan lain lagi? Ada Ustaz. Ya. Terima kasih. Ustaz. Ya. Dia malam Jumaat ni pada umur kita dia baca sejadah lah. Sejadah. Lagu mana Ustaz cuba? Ya, sujud sejadah ni dia bukan mementingkan satu malam Jumaat saja. Dan tempat kita ni jadi setiap malam Jumaat tu kena sujud sejadah. Rasulullah tak ada buat kata setiap kali Jumaat tu tak. Dan sebab tu setengah-setengah ulama hukum bid'ah bagi orang mementingkan sujud sejadah pada malam Jumaat. Ya. Nah, ada juga ulama mengata itu adalah perbuatan bid'ah. Ya. Sekiranya kita dah penting, siapa nak cari orang nak semaya tak boleh. Nak semaya sujud sejadah ni tak ada. Jadi orang panggil tak boleh benda lagu tu. Mementingkan satu malam ni kena sujud sejadah. Tak semaya tak boleh. Dan yang keduanya orang panggil apa dia sana dia kata cari tak temu tempat sujud. Gitu sujud juga. Maknanya tak ada sujud. Dia kena dapat tempat ayat sujud boleh sujud. Dia sujud sejadah Ustaz bukan satu surah, ada banyak surah. Dan Iqra surah Al-Alaq. Ada sujud sejadah tak? Dan sujud sejadah ni Ustaz tak bukan pasti kata dalam semaya saja kan? Kita duk baca Quran dalam masjid duk congok ni buat tapas sujud kena sujud. Itu hakikat sebenarnya. Ya, kalau kita baca dalam semaya, kita baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, siapa apa dia wasjud waqtarib. Kena sujud. Kena sujud. Sunat sujud. Sunat sujud. Bukan kata nanti kau sejadah sedak, tak pandai hak lain nak kaca nak sujud juga. Baca Iqra tu boleh. Semua ulama atau wajib Ustaz. Sujud sejadah. Nah, tapi walaupun mana pun kita mana kata kalau bukan temu tempat sujud, tak sesujud lah, bukan stesen dia. Dia bukan stesen dia dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pada mana ni? Tanya mak. Saya lah. Tanya masalah okey mati lah. Ya. Okey mati. Apabila banyak kena waktu rumah. Ya. Banyak dia orang kita dulu yo rekok kai baju. Kalinya banyak waktu dulu. Ya. Ya hukumnya lagu mana? Sedekah kai mati lah, si mati lah. Kai baju mati. Ya. Kita kalau tak uwi kai baju tu jadi mana atau mayat tu lagi. Iya. Mayat telanja. Mayat telanja. Ya. Ya. Ada soalan lagi? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Ustaz Muhita ni ada lagi dah. Masalah pegangnya lah kita. Pegangnya. Akidah, benar akidah. Ya. Kalau nak turun mayat ni kena sedekah kai baju si mati tadi. Kan, jadi kalau tak sedekah ni supaya ikhwah itu ayat ni lah. Tak sempurna mayat tadi. Pada dia pakai kain kapan si ada. Dia kita tengok pada hari akhirat esok ni. Ya. Allah Taala bangkit manusia semua seperti mana yang bangkit pada awal tubik. Beranak lagu mana? Semua telanjang semua. Tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Hingga sampai Siti Aisyah tanya tu, "Ya Rasulullah, lagu mana kami ni?" Lagu mana aku ni? Tak malu. Tak malu ke? Telanjang juga ke? Sebab bangkit semua manusia telanjang, semua telanjang daripada masyarakat. Allah. Dah. Ya. Siti Aisyah kata, "Aku ni lagu mana aku?" Nabi kata, "Semoga kamu tu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Ya. Dah. Jadi kita nak kata dibangkit esok mayat telanjang tak kena. Ya. Nak sedekah pakai ya dengan sebab takut mayat tu mati kata telanjang tu, itu adalah pegangan khurafat. Ya. Jadi gini, kita masalah sedekah kan, belum ada sedekah ni. Cuma kita sedekah je boleh belum pada kita mati Ustaz. Ya. Nah, kerana orang si mati cita-cita dia nak sedekah. Jadi ketika kita dah hidup ni cuang kita nak sedekah. Ya. Nah, fa saddaqa aku minas salihin. Ya. Baru nak mati baru cita-cita nak sedekah. Nah. Ya, selagi buku masalah sani Ustaz panggil tasawuf benda-benda pelik ni. Tempat kita supaya buat 3 hari tu, dia buat serabai. Buat serabai buat kuah dekat. Kita tasawuf belaka tu. Panggil tasawuf otak. Guna otak. Sebab dia kata kulit bekak manusia ni kita buat serabai kuah dekat sikit. Dah, apabila dalam dulu masa dulu. Pada 7 hari tu buat tempat apa dia kerah supaya nak kulit tu kerah semula. Jadi panggil tasawuf pas malam Jumaat pula pun kena taruh nasi stokor. Mayat mari. Mayat maklik nak makan nasi. Allah. Tu panggil tasawuf tu supaya ngasani kat tu. Salah lah. Tasawuf tu panggil pegangan-pegangan yang panggil menyelewengkan akan akidah dalam agama Allah SWT. Ya. Maka perbuatan tu perbuatan yang mengarut lah. Ya. Dah dia ajar Rasulullah SAW. Jadi bukan daripada ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu benda ni kita kena panggil muhasabah banyak sikit masalah agama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Telefon daripada mana ni? Tani. Apa ni, Sela? Itu nak tanya kata semaya jamuk Ustaz. Ya. Semaya jamuk, minta katakan maya Zuhur dalam waktu asar. Semaya mana dulu Kita nak semaya Zuhur dalam waktu asar, jamak takhir lah. Lepas tu kita nak semaya mana dulu? Ya. Ada soalan lain lagi? Ada dah. Ya. Terima kasih. Setengah daripada kemudahan yang sah Allah Ta'ala beri pada Islam ni. Ketika musafir, ketika ujian lebat, Allah Ta'ala beri jamuk. Jamuk musafir lah, khususnya jamuk takhir ni. Jadi kalau di antara dua kita nak semaya Zuhur dalam waktu asar ni, nak mula mana dulu? Asar dulu ke Zuhur dulu? Dia benda ni dia dikilas sikit. Yang tahu ulama. Kata setengahnya kita semaya asar dulu sebab waktu dia. Waktu asar. Waktu asar. Kata satu riwayat dia kata, satu pendapat dia kata kita semaya tertib. Mengikut waktu Allah Ta'ala. Maknanya Zuhur dulu, lepas tu asar. Ya, dua-dua tu boleh berlaku. Jadi boleh berlaku, tak ada gapo. Maknanya ulama kecil benda tu boleh buat mana dulu dia, tak ada apa. Cuma ada kata kita nak waktu asar dulu sebab tertib dia dah. Sebab kita niat jamak takhir, maknanya kita semaya ya qasam ke semaya asar tu ke jamak lah. Semaya asar panggil tamam ke ataupun qasar ke dia boleh. Nah lepas tu kita pergi semaya Zuhur dalam waktu asar. Dan hak ni bersedak juga. Merajah kat dia kata tertib waktu terlebih afdal dia kata. Jadi setengah ulama dia kata kita mengikut waktu Zuhur dulu. Lepas tu semaya asar. Tu pun pendapat lebih pendapat yang tinggi juga. Pentingnya boleh buat lah, kedua-dua tu boleh buat kita namanya. Tapi kalau kita semaya Jumaat tu kita nak berayak lah kepada makmum kita tu. Nah Zuhur ke asar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Waalaikumsalam. Telefon mana ni? Waalaikumsalam. Dengar ustaz dengan telefon dari Petani. Sela. Ada nak Petani Ya. Itu dah ayat itu ada satu benda penting. Ya. Iaitu pada tanggal 18 ni. 13 tu kita 17 kita berhimpun. Ya. Di pondok Babon di Kokpo. Iaitu kita nak pergi dakwah kepada Isan dan juga dakwah pada utara Thailand. Ya. Jadi tepat berapa? Tepat 17 18 bulan mana? Bulan 4 ni. Bulan 4 ni. Ya. 11 tu berhimpun, 18 kita keluar pergi dakwah. Jadi ni seru kepada semua orang nak pergi lah ni. Dakwah tu boleh anda turun pergi itulah. Ya. Alhamdulillah dah jadi satu alat daripada Fatani dah. Jadi alat petani untuk siapa dia. Alat dak lah ni jadi saya panggil alat. Alat jom. Terima kasih. Barakallahu fika. Satu alat untuk nak siapa dia ada kerjasama dalam mengajak manusia umat dakwah supaya pada jalan Allah Taala ni akan berlaku panggil atas 17 18 insya-Allah taala. Bila siapa nak pergi boleh pergi lah. Ya insya-Allah. Kita buka satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon daripada mana ni? Saya daripada Weng Naratiwan. Ya. Saya nak tanya pak orang menikah, orang yang mengandung. Jadi dalam hukum kita tak boleh kita. Ya. Kahwin dia tu dia. Dia mengandung dia. Sudah pada tu amun tahu kata siapa dia hak tidak orang menikah ke orang hak nak nikah. Ya. Tahun dua ni. Kerana masa akhir-akhir tu kalau dia kedudukan dengan tok lelaki dia jadi satu perkara pula tu dalam zina dia. Pada tu pula akhir-akhirnya anak dia tu jadi kata dia bahaya kata pok dia tu hak sungguh sebenarnya dia kahwin tu dalam mengandung dah dia. Ya. Apa dengan ustaz dia jawab lagu mana saya tahu Okey. Terima kasih. Itu soalan daripada saudara kita daripada Wednesday. Jadi masalah ni insya-Allah kita jawab minggu depan. Ya, kerana masa pun tak ada. Masa tak ada insya-Allah taala. Soalan dia apa ni? Soalan tentang masalah ni kahwin anak duduk dalam perut.
Jadi kahwin perempuan itu duduk dalam keadaan duduk mengandung. Dia hari ni panggil ramah di kalangan kita hari ni kan zina pula mengandung, lepas tu panggil mari kahwin. Nah jadi panggil hari ni tu habis mikir habis gamuk. Dah panggil pelajar hari ni tu ambil pada moneng lagi dah zina. Lepas tu mengandung tu kahwin. Jadi dia terima kasih kepada saudara kita, ikhwah kita tanya saat ni kata, lagu mana sah dak ni? Dah menikah ni, kerana mengandung dah ni ada 8 bulan 9 bulan nak beranak ni. Dah lepas tu menikah, lepas tu anak dia kedak lagu ni. Jadi kita akan jawab mengenai ni khilaf ulama dalam masalah anak tak sah. Anak dia tu setara mana boleh katakan anak dia. Dan sah kedak nikah situ. Dan insya-Allah akan jawab pada hari Ahad. Jadi kita akan bukakan soalan setiap hari Ahad insya-Allah taala. Jadi hari Sabtu ni kita tidak bukakan soalan insya-Allah taala. Maka terima kasih kepada penonton yang dah rahmat sekalian. Untuk nak tahu ada sikit masa ada setengah minit lagi tepat 19 Mei Sayun, iaitu kita adakan webinar ni, dia itu di Wilayah Islam Patani. Dan ada 3 orang penceramah, iaitu Ustaz Babeli dan juga Ustaz Mansur dan juga Naim. Dan tepat 19 kita akan adakan filem Y dan juga di Imperial dah 3 kali tayangnya dah filem Y ni. Dan juga tepat 25 ni orang panggil besar sekali kita ada di Nara ni, di perhimpunan besar, iaitu di Roha di Nara ni, iaitu semua Wityakor ni akan turun situ belakang. Hak bakar hak mana turun situ semua. Dan nak sedang orang pelakon filem Amin juga akan turun mari sini juga, iaitu kita mula pada pukul 1 tengah hari sampai pada pukul 11 malam insya-Allah taala. Dan oleh itu tolong baca sampan dah tolong boyak kepada wi jadi ramah lagi insya-Allah taala. Maka saya berhenti dulu insya-Allah dah taala. Jadi insya-Allah jumpa minggu depan pula. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi